अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वाननिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग् महदा भारतेन च ब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजि स्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माध्वनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विधेते शास्त्राण्यशास्त्रेण महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलाः शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाः अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवहिरणनदे कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपद्मनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् आनाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पिपीयमानं मुदाः भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याये षष्ठ श्लोकः। ಪುಟ 794 ದ್ವಿತೀಯ ಇದರ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣೀತ್ಯುಪಧಾರಯ ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಳಯಸ್ತಥಾ. ಮೂಲದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಏತಚ್ಚೇತನಾಚೇತನ ಸಮಷ್ಟಿರೂಪ ಮದೀಯ ಪ್ರಕೃತಿದ್ವಯ ಯೋನೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ತಾನ್ಯುಚ್ಚಾವಚ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಿತಾನಿ ಚಿದಚಿನ್ಮಿಶ್ರಾಣಿ ಮದೀಯಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಇತ್ಯುಪಧಾರಯ. ಮದೀಯ ಪ್ರಕೃತಿದ್ವಯ ಯೋನೀನಿ ತಾನಿ ಮದೀಯಾನ್ಯೇವ ತಥಾ ಪ್ರಕೃತಿದ್ವಯ ಯೋನಿತ್ವೇನ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ತಯೋರ್ದ್ವಯೋರಪಿ ಮಧ್ಯೋನಿತ್ವೇನ ಮದೀಯತ್ವೇನ ಚ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಅಹಮೇವ ಪ್ರಭವಃ ಅಹಮೇವ ಚ ಪ್ರಳಯಃ ಅಹಮೇವ ಚ ಶೇಷಿ ಇತ್ಯುಪಧಾರಯ. ತಯೋಃ ಚಿದಚಿತ್ ಸಮಷ್ಟಿಭೂತಯೋಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಯೋಃ ಅಪಿ ಪರಮಪುರುಷಯೋನಿತ್ವಂ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧಂ ಮಹಾನ್ ಅವ್ಯಕ್ತೆ ಲೀಯತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಲೀಯತೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರೇ ಲೀಯತೆ, ಅಕ್ಷರಂ ತಮಸಿ ಲೀಯತೆ, ತಮಃ ಪರೇ ದೇವೆ ಏಕೀಭವತಿ. ಎರಡು, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಾತ್ ಪರತೋ ದಿತೆ ದ್ವೇ ರೂಪೇ ಪ್ರಧಾನಂ ಪುರುಷಶ್ಚ ವಿಪ್ರ. ಮೂರು, ಪ್ರಕೃತಿರ್ಯಾ ಮಯಾ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪುರುಷಶ್ಚಾಪ್ಯುಭಾವೇತೋ ಲೀಯತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆಧಾರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ವಿಷ್ಣುನಾಮ ಸವೇದೇಶು ವೇದಾಂತೇಶು ಚ ಗೀಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಾಹಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಯಃ. ಇಷ್ಟು ಈ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಿ. ಯಾ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಹೇಳಿ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ತತ್ವಗಳಾದ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವು ಅಧೀನಗಳಾಗಿ ಶೇಷಗಳಾಗಿ ನಿಯಾಮಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾನೇ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಎಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಗಳು, ಈ ಲೋಕದ ಮತ್ತು ಇದರಾಗಿರುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಇತರ ಲೋಕಗಳ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಈ ಚಿತ್ತಗಳನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವವುಳ್ಳವು, ಇವುಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷವಿಲ್ಲವೇ ಸಮಸ್ತಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇತಿ ಹೀಗೆಂದು ಉಪಧಾರೆಯ ತಿಳಿ. ಇವೆರಡು ಹಿಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ 2 ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮ ಎಂದು ಶೇಷಿ ಎಂದು ನಿಯಾಮಕನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಅಂದರೆ ತಥಾ ಸತಿ, ಹಾಗಾದ್ರಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಈ 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೂ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎರಡು ನನ್ನವಾಗಿ ನನಗೆ ಅಧೀನಗಳಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಎಂಬರ್ಥ. ಅಹಂ ನಾನು ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂಡಂ, 14 ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು
ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ಇವನು ನಾಯಕ, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 14 ಲೋಕಗಳಿರುವಂತಹ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ನಿಯಾಮಕ, ಶೇಷಿ, ಧಾರಕ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ. ಅಷ್ಟೂ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಚೇತನ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವಂ ಐಕ್ಷತ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಹಂ ನಾನು ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ, ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾರಣ. ಇತ್ಯುಪಧಾರಯ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿ ಎಂದು ಭಾವ. ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಎರಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಡವಾ, ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡವೆ? ನಾರಾಯಣೆ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ, ನಾರಾಯಣೆ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ, ಅವನಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅವನಲ್ಲೇ. ಅವನು ಇರೋದು ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈಗ 3 ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅನ್ವಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಯ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾದಿಯಾದುದು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಸಾರ ನಿತ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಅನಿತ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಗಳು ಅನಿತ್ಯಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಇದು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಅನ್ವಯ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತ ಅವನು, ಅಲ್ಲಿರೋರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತವನು ಅವನೇ, ಭಗವಂತನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯದ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಏತತ್ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಏತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಮದೀಯ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ನನಗೆ ಶೇಷವಾಗಿಯೂ ನಿಯಾಮ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯ ಯೋನಿನಿ, ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳವು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಷ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇವೆರಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಭಗವಂತನೇನೆ, ಚೇತನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನೇ ಮೂಲತಃ ಇವರಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡುವವನು. ಇವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಇದನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನ ಅನೇನ ಜೀವನ ಆತ್ಮನ ರೂಪೇ ಅನುಪ್ರವಿಶ ಅಂತ, ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ ನಾಮ ರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ,
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಪವಾದ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಥವಾ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತಂ. ಸ್ತಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬ. ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಅವನೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉಚ್ಚಾವಚ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಿತಾನಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಪಕೃಷ್ಟ ಭಾವಗಳಿಂದಿರುವ ಚಿದ ಚಿನ್ಮಿಶ್ರಾಣಿ, ಇದು ಭೂತಾನಿ ಎಂಬುದರರ್ಥ. ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಎನ್ಬೇಕಾರೆ ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಗಳಾದಂತಹ ಮದೀಯಾನಿ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ, ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ, ನನ್ನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು. ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಧಾರಯ ತಿಳಿ. ಆದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಏತದ್ ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಾಗ ಮದೀಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಮೇ ಎಂದು ಹಿಂದೆ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದಲೇ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ, ಅವುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸರ್ವಭೂತಗಳು ಸಹ ಮದೀಯಾನಿ, ನನ್ನವೇ, ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೇನೆ ಸೇರಿದ್ದವು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದನ್ನೇ ವಿಶದೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ತಾನಿ ಮದೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯ ಯೋನೀನಿ, ಆ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ನನ್ನದಾದ, ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾದ 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾದ ಚಿತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳವು. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಧಾರ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಅವನ್ನೇನೆ. ಇವುಗಳ ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷನನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ, ಅದೇ ನಮಗೊಂದು ರೂಪ ಆಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಎರಡು ಕೂಡ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಶರೀರ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಹೋಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅವನ ಮಾಯೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮದೀಯಾನ್ ಏವ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಬ್ದವು ಅಚಿತ್ತಿಗೇನೋ ನ್ಯಾಯ, ಚಿತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ರೆ, ಯದ್ಯಪಿ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಅಮೋಘವಾದದ್ದಾದ್ರೂ ಈ ಅಚಿತ್ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಾ ಭೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ತನಾಗಿ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈಗಿನ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಏತದ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ತದನುಗುಣವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ಚೇತನೋಚೇತನ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪ ಮದೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯ ಯೋನೀನಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮದೀಯ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಮೇ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ತೋರುವುದಲ್ಲದೆ ಶ್ರುತಿಯು ಕೂಡ ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವೀ ಶರೀರಂ, ಯಸ್ಯಾಪಃ ಶರೀರಂ, ಯಸ್ಯ ತೇಜಸ್ ಶರೀರಂ ಎಂದು ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ ಎಂದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಲೂ ಮದೀಯಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಕರ್ತ, ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶೇಷಿಯು ನಾನೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭೂತಿ ಎಂದರೆ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ, ತ್ರಿಪಾದ್ ವಿಭೂತಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಚೇತನ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಅಚಿತ್ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪ ಅನರ್ಹ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ 2ಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದೇ ವ್ಯವಹಾರ. ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ, ನ ಮೃತ್ಯು ಅಮೃತಂ ತರ್ಹಿನ, ನಾಸದಾಸೀತ ನೋಸದಾಸೀತೆ ತದಾನಿ, ನ ಸತ್ ಆಸೀತೆ ನ ಅಸತ್ ಆಸೀತೆ. ಅದು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಸತ್ತ, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಏನು ತಿಳಿಯದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಅದಿದ್ದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ.
ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅವನಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರಣ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವರ್ಗಗಳು, 14 ಲೋಕಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೇತನಗಳು, ಅವರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೇವತೆಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶರೀರ, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಯಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದ, ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಚಿದ ವಿಶಿಷ್ಟಾನ್ ಪ್ರಳಯೇ ಜಂತೂನ್ ಅವಲೋಕ್ಯ ಜಾತ ನಿರ್ವೇದ ಕರಣ ಕಳೇಬರ ಯೋಗಂ ವಿತರಿಸಿ ವೃಷಶೈಲನಾಥ ಕರುಣೆ ತ್ವಂ. ದಯಾಶತಕ 17. ಅಚಿತ್ ಅವಿಶಿಷ್ಟಾನ್ ಪ್ರಳಯೇ ಜಂತೂನ್, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಂತೂನ್ ಅವಲೋಕ್ಯ ಜಾತ ನಿರ್ವೇದ ಕರಣ ಕಳೇಬರಂ. ಅಯ್ಯೋ, ಸತ್ವಲ್ಲ ಅಸತ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಹ ದಯೆಯಿಂದ ಆ ಚೇತನರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿಚರಿಸಿ. ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಳೇಬರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ದಯೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನ? ಶರೀರ, ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಶರೀರಗಳು. ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನೇ ಸಾಧನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನ ದಯೆ. ಇದು ದೇಶಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿದಚಿತ್ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕರುಣೆಯು ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಣ ಕಳೇಬರ ಯೋಗ ದ್ವಾರ ಅಚಿತ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾಮರೂಪಗಳು, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾದಿಗಳವರೆಗೂ ಉಚ್ಚ ಅವಚಾವಸ್ಥೆಗಳು, ಉಚ್ಚ ಅವಚ, ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ಜಂತುಗಳು ಪ್ರಳಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸೊ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭೋಗಕ್ಕಲ್ಲ, ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಕಾರಣ ಕಳೇಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇಶ ಏನಂ, ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳು. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀತೇಯಂ. ನೀನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಈ ಶರೀರವನ್ನ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆದ್ರಿ ನೀವು, ಹಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ? ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತದ ಫಲವನ್ನ ನೀಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶರೀರ ಪರ್ಮನೆಂಟಾ? ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ, ಬರೀ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗೋದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅವನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ. ಈ ಶರೀರ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಆ ದಡವನ್ನ ಸೇರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ ದಡ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ, ಅದು ಮೋಕ್ಷ. ಪಾರುಗಾಣಿಸೋ, ಏನು ಪಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಈ ದಡದಿಂದ ದಾಟಿಸೋ. ಈ ನೌಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೊಚ್ಚೋಗ್ಬಾರ್ದು. ತೂತುಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ನವರತ್ನಗಳು, ನವರಂಧ್ರಗಳು. ಆ ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ದಡ ತಲುಪ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಅವನು ಕೊಟ್ರೆ, ಒಪ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಅವನು ಕೈವರ್ತಗೆ ಕೇಶವೇ. ರಣನದಿಯಿಂದ ದಾಟಿಸಿದವನು ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ತಟ, ಅವರೇ ಇಬ್ರು ತಟಗಳು, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ.
ಜಯದ್ರಥ ಜಲ ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ರಣ ನದಿ. ಇದು ಸಂಸಾರದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಟಿಸುವ ಅಂಬಿಗನಾಗು. ಅಂಬಿಗ ನಾನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ನಂಬೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ದಾಸರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ ಜಿತಂತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಳವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ತಳ ಕಾಣದ ಸಮುದ್ರ. ಈ ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಇದರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಮೈಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ತಳಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯರ ರಶ್ಮಿಗಳೇ ತಲುಪಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರ, ಅಂತ ಜಲದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಚೇತನಗಳೇನೆ. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಒಳ್ಳೇದೇ? ಜಲಚರಗಳಾಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಯಾವ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿವೇಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬುದ್ಧಿನ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ಜಂತುಗಳ ಪ್ರಳಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಇದು ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಒಂದೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಬರೋದು. ಪ್ರಳಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಳಯ, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಅಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳೆಷ್ಟು ಮಸಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಚಿತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ನಿರಂತರ. ಮರ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಂತೆ. ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಎಲೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳದಿ ತಿಳುಗು ಅದು ಉದುರಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ನಿರಂತರ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವಂದನೆಯನ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಣಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆಗಿ ಹೋದಂತ ಬ್ರಹ್ಮರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಅವನ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು, 100 ವರ್ಷ ನಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 50, 52ನೇ ವರ್ಷ ಈಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 4 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು 28ನೆಯ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಕಲಿಯುಗೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ 4,32,000 ವರ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ 1,08,000 ವರ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಾಗಿರೋದು 5,125 ವರ್ಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಗತ ಕಲಿ ದಿನಾನಿ ಲೆಕ್ಕನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ಈಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಕಲಿ, ಯಾವ ಮನ್ವಂತರ, ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ, ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪ,
ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಕಾಲತತ್ವ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಅವನೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಚೇತನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ 4 ಯುಗಗಳು. ಯುಗ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಶರೀರ, ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ ಇವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಶ್ಲೋಕ ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಳಯಸ್ತತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ತಥಾ ಅಂದರೆ ತಥಾ ಸತಿ ಎಂಬರ್ಥ, ಹಾಗಾಗಲಾಗಿ, ಅಥವಾ ಈ 2 ಪ್ರಕೃತಿಯು ನನ್ನದಾಗಿ ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಲಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಲಾಗಿ, ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು, ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅಶೇಷತಃ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯ ಯೋನಿತ್ವೇನ ಈ 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾದಂತ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ರೂಪ ಕಾರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ತಯೋರ್ದ್ವಯೋರಪಿ ಆ ಎರಡಾದ ಚಿದಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯೋನಿತ್ವೇನ ಮದೀಯತ್ವೇನ ಚ ನಾನೇ ಕಾರಣವಾಗಿಯೋ ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಸತ್ತೇ ಆಗಿಯೋ, ಸತ್ತೇ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು. ಸತ್ತೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ರೂಢಿ, ಅವನ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ಅವನ್ ಸತ್ತ ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈಗ ಮದ್ಯೋನಿತ್ವೇನ ಮದೀಯತ್ವೇನ ಚ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ನನ್ನದೇನೆ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳು. ಇದರ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಾಮಸ್ಯಾಂ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ. ಅದೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಸ್ತಿ, ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಯುತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ಚೇತನರ ಒಡನಾಟ, ಅವರು ಸಂಬಂಧ. ಸತಿ ಪುತ್ರ, ಹರಿ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ, ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ, ಉರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಸಂಸಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿ ಬಂದಂಗೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಉರಿ ಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಕಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆರೆದಾಗ ಹಿತವಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉರಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಉಗಿಯೋಕಿಲ್ಲ ನುಂಗೋಕಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದ್ದು ಸುಖ ಇಷ್ಟೇ. ಏನಿದು ಸಂಸಾರ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದು ಸಂಸಾರದ ಸುಖ? ಇದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೈಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಅದ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಏನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೊರೆಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಇದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ. ಆ ಕಂಸಾರಿ ನಾಥನ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸು. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕರಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸು. ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನೀನಲ್ಲ. ಅಹಮ್ಮೆ ತ್ವಮ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು.
ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಂಗನಾಥನ್ಗೂ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ ಅದು. ರಂಗನಾಥ ಹೇಳುದ, ನೀನ್ ನನ್ನವನು ಅಂದ. ನಾನ್ ನಿನ್ನವನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತೀನೋ, ನಾನ್ ನನ್ನವನೇ ಅಂದ ಅವನು. ತೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಹಮ್ಮೆ ಅಂದ. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಸಾಕ್ಷಿ? ಇದೊಂಥರ ಸಂವಾದ. ಇದು ಇವ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಂಗನಾಥನಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದಂತೆ ಬಂದಂತೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಡತ್ತಿಲೆ ಪಾರ್ಕಲಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಡೆಗೆ? ನೀನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಭು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೂಕ್ತಿ ಸುದಿ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಯ್ಯ ಅಂತೆ. ವೇದ ಹೇಳ್ತು. ವೇದ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಯಾರ. ತಿಳಿದವ್ರೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅವನು ಪ್ರತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ನಾ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನನ್ನವನೇ, ನಾನ್ ನಿನ್ನವನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಸೊಂಟ ತನಕ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನ್ ಕಂಡಯ್ಯ, ಇದು ಸತ್ಯ 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 ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆಯೋ ನಿನಗೆ, ಭಕ್ತರನ್ನ ಚೇತನರನ್ನ ನಿನ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯ ಯೋನಿತ್ಯೇನ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿ ನನ್ನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಿಯಮನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಏನ್ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಅವನೇ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ, ಸಮಸ್ತ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತುಗಳು. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ರಸಾತಲ ತಲಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾದುದರಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ, ಸಮಸ್ತ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅಹಮೇವ ಪ್ರಭವಃ, ನಾನೇ ಅದುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನನ್ನ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟನವರೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಹಮೇವ ಪ್ರಲಯ, ನಾನೇ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಹಮೇವ ಚ ಶೇಷಿ, ನಾನೇ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಜಮಾನ, ಕಿಂಕರ, ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ಪುರುಷನನ್ನ ಭರ್ತ ಅಂತ ಕಳೆದ್ರು, ಗಂಡನನ್ನ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯಾದವಳನ್ನ ಭಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಭಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು. ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಭರ್ತ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಜಗತಃ ಪ್ರಭ, ಇದು ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಹಮೇವ ಚ ಶೇಷಿ, ಅಹಮೇವ ಪ್ರಲಯ ಇತಿ ಉಪದಾರಯ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿ. ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಹ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದು ಅಹಮೇವ ಚ ಶೇಷಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತ ಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಆ ಸೂಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪುರುಷನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ವರ್ಗವು ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳಾದ ಅನಂತರ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹೇಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಅವುಗಳ ಪ್ರಲಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶವಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತು ರೀತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪ ಅನರ್ಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಒಂದು ರೂಪ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಲಯ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಲಯತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಲಯ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಯವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ರೂಪ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಿತಿ.
ಅದನ್ನೇ ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾಸದಾಸೀದ್ ನೋಸದಾಸೀದ್ ತದಾನಿ ನ ಮೃತ್ಯು ಅಮೃತಂ ತರ್ಹಿನ ಆನೀದವಾತಗ್ಗ ಸ್ವದಯಾ ತದೇಕಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಧಾನ್ಯಂ ನ ಪರಕ್ಕಿಂಚನಾಸ ತಮ ಆಸೀತ್ ತಮಸ ಗೂಢಮಗ್ರೇ ಪ್ರಕೇತಂ ಸಲಿಲಗಂ ಸರ್ವಮಾ ಇದಂ ತುಚ್ಛೇನಾಭ್ಯಪಿಹಿತಂ ಯದಾಸೀತಿ ತಮಸಸ್ತನ್ಮಹಿನಾ ಜಾಯತೈಕಂ ಕಾಮಸ್ತದಗ್ರೇ ಸಮವರ್ತತಾದಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಳಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಾಶವಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಜೀವನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗೋದು ಹುಟ್ಟು. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತ ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಷ್ಟೇ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಟ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯ್ತು. ಈ ಪಂಚೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತ, ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅವನೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಕಾಣದೇ ಇರೋದೇನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು, ಈಗ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು, ನಾಥಮುನಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜಾನೇನ್ರಿ? ನಾವ್ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗ್ ನಂಬೋದು? 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವಿದ್ವಾ? ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತುಕಾರಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅದು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ವಾಕರಿಕೆ ಅನ್ನೋಣ, ಯಾಕೆ ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಆನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋದು ಆ ಕಳಿಸೋದು, ಆ ಕಳಿಸೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಈಗ ವಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ರೂಪ. ಆ ಧಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧಾತುಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ವೇದ. ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ವೇದ. ಏವಂ ವೇದ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿ. ಹಾಗೂ ಸರಿ ಹೀಗೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಏವಂ ಏವಕಾರದಿಂದ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ರೂಪ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಧಾತು. ಅದು ಧಾತುಕಾರಿಕೆ ಗ್ರಂಥ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಲಯ ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಗ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತು ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪ ಅನರ್ಹವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಕೊಂಡಿರೋದೇನೆ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು. ಸೃಜ ವಿಸರ್ಗೆ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ತೋಯೇನ ಜೀವಾನ್ ವ್ಯಸಸರ್ಜ ಭೂಮ್ಯ ಅಂಬಸಿ ಅಂಬಸ್ಯ ಪಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಬಸಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನುಣ್ಸಿರುತ್ತಾ ಅಂಬೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣಿನುಣ್ಸಿರುತ್ತಾ ಅಂಬಿನಾಲ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನುಣ್ಸಿರುತ್ತಾ ಅಂಬೋದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಸ್ಯ ಪಾರೆ ಭುವನಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನಾಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೆ ಮಹತೋ ಮಹೀಯೋನ್. ಅಂಬಸ್ಯ ಅಂತ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬಸಿ ಅಂತಂದ್ರದ್ದ ಮಹಾನಾರಾಯಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ತೋಯೇನ ಜೀವಾನ್ ವ್ಯಸಸರ್ಜ ಭೂಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಚಿತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ತನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹವಾದದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ದಶೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ನಾಮರೂಪ ಅರ್ಹವಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿ.
ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದು. ಏನು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಸರು ರೂಪ ಏನು ಇಲ್ಲದ್ದು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಒಂದು ರೂಪ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತರ್ಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಮರೂಪ ಅರ್ಹವಾಗುವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘನವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ರೂಪ ಪಡೆದಿದಷ್ಟೇ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ. ಹೊಸ ಚೇತನರು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಮೊದ್ಲಿರೋರೇನೆ, ಅವ್ರ ನಾಶವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಸರ್ಗ ವಿಯೋಗ. ಲಯ ಎಂದರೆ ನಾಶ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇರುವ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಶ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಯಾಯಿಕನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಿನ್ನತ್ವವು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರುವುದು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರು ನೀನ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಯಾರು ಸತ್ರು, ಯಾವ್ದು ನಾಶವಾಯ್ತು? ಗತಾಸೂನ ಗತಾಸುಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಹ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಈಗ ಯಾರು ಸತ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಅಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ವೋ, ಯಾವ ಶರೀರ ಇತ್ತೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇರುವುದು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯ ಶಬ್ದಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗೋದೇನೆ ಲಯ. ಹಾಗೇನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗೋದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯು ನಾಮರೂಪ ಅನರ್ಹವಾದ ಅವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತರಾವಸ್ಥೆ ನಾಮರೂಪ ಅರ್ಹವಾದ ಅವಸ್ಥೆ. ಪ್ರಳಯಾವಸ್ಥೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಅಸತ್ ಎಂದು ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್. ತೈತರೀಯ ಶೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು, ತೈತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ. ಅಸತ್ ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತೆ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಅಸದೇವೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ 6:19-1 ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಉನ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತೆ 6:2-1 ಛಾಂದೋಗ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತಿಗೆ ಅಚಿತ್ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಾನು ಬಾಲಕ, ನಾನು ಪುರುಷ, ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ, ನಾನು ವೃದ್ಧ, ನಾನು ಯುವಕ, ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿದು. ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಕೌಮಾರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೌಢ, ಯುವಕ, ಯಾವ ಯಾವ ದಿವಸ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ತಾತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಏನಿದು ತಾತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಾತ ನಾನು ಅಂತ? ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ, ಮೊದಲಿನ ಪಟುತ್ವ ಶರೀರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅದನ್ನು ಕಂಡೋದು.
ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸಿದ್ರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾತ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ. ಸ್ವಂತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು? ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ತಾತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಮೃತ್ಯು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ. ಭಯ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ. ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೇನೇನೆ. ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಹೆಸರಿದೆ ಕರೀಲಿ. ಏನು ಆಚರಣೆಗಳಿದು? ಎಂತ ಭ್ರಮೆ ಎಂತ. ಆ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತ ಅಂತ. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗೋದೊಂದು ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಮೆಗಳಿದು. ನಾನು ನನ್ನ ನಿಂಗೆ ಕರಿಬೇಕು, ಈ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡದೆ ಏನೇನೋ ಕರೆಯೋದು. ಚಿನ್ನ, ಮಣ್ಣು, ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗಾಗೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದು ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು, ಅವಾಗಿದ್ದು ಬೇಬಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಬೇಬಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿ ಆದ್ಲು, ಬೇಬಿ ಅಜ್ಜಿ. ಹೇಗಿದೆ? ಮೂಲತಃ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ ಇವರಿಗೆ? ಈ ಅಡ್ಡೆಸರುಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾಮರೂಪ, ಇದು ನಾಮಕರಣ ಆದಾಗ ಏನ್ ಹೆಸರಿತ್ತು? ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅಡ್ಡೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇನೆ. ಏನೋ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು. ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಕುಟ್ಟಿ ತಾತ. ತಾತನಾದ್ರೂ ಅವನು ಕುಟ್ಟಿನೇನೆ. ಬೇಬಿ ಅಜ್ಜಿ ಆದಂಗೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಬಿ ಅಜ್ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬೇಬಿ ಅಜ್ಜಿ. ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮನ, ಇಲ್ಲ ಆ ಶರೀರವ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮದುವಾದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದವನು. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ಬಾಗ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಪ್ರೌಢನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇವನು ಬೇರೆನಾ? ಮೊದಲು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಬೇರೆನಾ? ಆ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಶರೀರ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ. ಅಚಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಶರೀರ. ಇದು ವಿಕಾರ ಹೊಂದೋದು ಸಹಜ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣು ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಚರ್ಮ ಜೋಲ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಆಪರೇಷನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹುಚ್ಚತನ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು? ತಲೆ ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಕೂದ್ಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನ ಅಲ್ವೇ? ಅದೇ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಾ? ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯ್ತೆ? ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೇನೆ. ಕೃತಕೃತ್ಯಾಹ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೃತಕೃತ್ಯರೋ? ಆ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ ಅನುಗೊಳಿಸೋ ಗುರುವೇ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವಿನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕವಿದು, ಗುಂಡಪ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದು. ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂತಸವೀವ ಘನನು ನಾನೆಂದೆಂಬ ಎಣಿಕೆ ತೋರದೆ, ಜಗದ ಪೊಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡದೆ, ಕಾನನದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಮೌನದಿಂಬಿರಿದು ನಿಜ ಸೌರಭವ ಸೂಸಿ ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು, ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನು ತೊರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ, ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ್ ಅನುಗೊಳಿಸೋ ಗುರುವೇ. ಹೆಸರು ಬೇಡ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಾಕಿ. ಹುಚ್ಚುತನ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇರುವಾಗ ಯಾವುದು ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚುತನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು
ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ನಾ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ದ, ನಾನಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು. ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಮೆ ಕೊಂಡಾಯ್, ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ? ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೀಡಿದವನು ಯಾರು? ನೀನೇ ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಸಫಲಮೇತ ಜನ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ಪದ ಕಮಲ ಸಹಸ್ರ ಬರೆದ್ರು, ಇವರು ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ ಬರೆದ್ರು. 300 ಪಾಶುರುಗಳೇ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದು 300 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪದಕಮಲ ಸಹಸ್ರ. ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಔದಾರ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ದೇಶಿಗರದು. ಹಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಿ ಹಾಕತ್ವೆ, ಒಂದ್ಸಲಿಗೆ 15, 20, 25 ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಹಂದಿಗಳು ಬರಿ ಹಾಕದಂಗೆ. ನಿಮ್ದು 300 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗಜಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೇನಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಸಫಲಮೇ ಜನ್ಮ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಫಲವಾಯ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ಬರೀತಾ ಕೂತಿದ್ನ ನಾನು? ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಅಂತಿತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ? ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕೃತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ದವನು வெள்ளை ಪರಿಮುಹರ ದೇಶಿಗರಾಯ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ಎಳದಿಯದೆ ಓಲೆയിൽ ಇಟ್ಟಿನಂ. ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಸಿದಂತ ಹಯಗ್ರೀವ ಅದನ್ನು ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆಹಾ ದೇಶಿಗರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನೋ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲದು ಅಂತೇಳಿ ಇವಂದ್ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದವ್ ನಾನಲ್ಲ. ಇದು ವಿವೇಕ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಶರೀರ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದೇನೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಈಜಿ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ, ಮೂರ್ಖತನ ಅದು. ಏನು ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತೇನು ಪ್ರಕೃತಿದು? ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಉಂಟು. ಚಿತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಈ ಅಚಿತ್ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ. ಈಗ ಚೇತನ ಆತ್ಮ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ. ನ ದೇವೋ ನ ಮರ್ತ್ಯ, ಅವನು ದೇವನೂ ಅಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್, ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮ. ಆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರುಷ ಶರೀರ, ಇನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರು. ಇದೇನೆ ನಾವು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. 4 ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅಚಿತ್ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ. ಅಚಿತ್ತು ಚಿತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಡು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಶರೀರವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಪಂಚೀಕರಣ, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು. ಈಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ವಾಟರು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಶರೀರ ಮಾಡಿ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕಮಲದ ಹೂವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಅರಳುತ್ತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಇದೆಯೋ, ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗಿದೆಯೋ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ, ಸಾಧ್ಯವಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನ. ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಟರ್ ಅಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಎದಕ್ ಸೇರ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲೇ, ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದನೇ ನಂಬುವಂತದ್ದು. ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಶೋಧಿ ಆತ್ಮನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ತೋರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಈಗೀಗ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಚಾರ್ವಾಕನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ನೋಡದ್ನ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕತೆ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಅದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ, ಅನಿಮೇಷನ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅದೊಂದು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಬಾಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಇದೇನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ 100-200 ಪುಸ್ತಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರದ್ದು ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕೈ ಒಂಚೂರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮುಂದಿನದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೊಂದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಪಂಕಜ ಅಂತ, ತೇಜತ್ರಯರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ರು. ನನಗ್ ಕೊಟ್ರು, ನೀವೊಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಓದ್ದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ಅಂದೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿ, ನಿಮ್ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಚ್ಚಲ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ಹೋದರು. ರಾಮಾನುಜರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನೋ, ಇವರು ಆ ಚೋಳನಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಲ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಅವರು ಆದಿಶೇಷನ ಸ್ವರೂಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ ಕತೆ ಇದು? ವಾಸ್ತವ ಅಂಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಬಂತು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಆಗತ್ಯೋ? ಈ ರೀತಿ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಧಾರ. ಈಗ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದಿಕವಿ ಅವನು. ಇತ್ಯಾರ್ಷೆ ಆದಿಕಾವ್ಯೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೆ, ಇಷ್ಟೇದು ಸರ್ಗ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಮಾತು. ಆ ರಾಮಾಯಣ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ಆತ್ಮ, ಇವರುಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಚಿತ್ತು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿಯೋ ಚಿತ್ತು ಭೋಕ್ತವಾಗಿಯೋ, ಅಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ದಿ ಎಂಜಾಯರ್. ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಓಹಮನ್ನಾದ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಹಂ ಅನ್ನಾದ, ಅಹಂ ಅನ್ನಾದ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದಿ ಎಂಜಾಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯರು. ಇನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ನನ್ನ ಇರುತ್ತದಾ? ಓಹೋ ரொம்ப ಭೋಗ್ಯಮಾಯಿತೆ ಪೆರುಮಾಳಕ್ ಭೋಗ್ಯಮಾಯಿತೆ. ಅದೇ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಶರೀರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಯ್ತಾ? ಅನುಯಾಗವಾಯ್ತಾ? ಬಾಹ್ಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಂತ ವಸ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೇವಲಾಘೋ ಭವತಿ ಕೇವಲಾದಿ, ಬರೀ ಕೇವಲ ಅಘ ಪಾಪ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರ ಅನುಭವ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಅವನ ಕರ್ಮಯತ್ವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದದು, ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ನಿನ್ನ ಅನ್ನಋಣ ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು.
ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಹಿಂಗ್ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಹಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕರ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸವಾಗಿತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅವನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡ್ದವ್ರಿದ್ನ? ಭಗವಂತೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ? ನಮ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಭಗವನ್ಗೆ ಏನಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ? ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಸಿಹಿ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಮಧುಮೇಹ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳು, ತಿನ್ನೋಕಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ ಭಗವಂತ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ? ಭಗವಂತ ನಗ್ತಾನೆ, ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಜನ್ಮ ಇದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವರು ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬರ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮಾಡಿದವನು ನಾನು, ಕೊಡೋವಂಥವ್ ನೀನಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಈಗ ರಾಜನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎರಡರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದೆ, ನನಗ್ ನೀನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. 350 ಮೆಟ್ಲಿಗೂ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಪಾಸೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗ. ಇದಾನ ನರಸಿಂಹ? ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸು? ನೀನಾ ಭಗವಂತ ಜಗಗುಪಕರಿಸಿ ನನಗ ಅಪಕರಿಸೋ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನೀನೇನಾ? ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ. ಅಚಿತ್ತು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿಯೋ, ಚಿತ್ತು ಭೋಕ್ತವಾಗಿಯೋ, ಭೋಕ್ತ ಎಂಜಾಯರ್. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರಲು ಕಾರಣ ಅದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮಯಿತಿ. ನಿನ್ನೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಉಪಸೇಚನ, ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಉಪಸೇಚನ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. 8, 9, 10ನೇ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸೋನವನು. ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂಚ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ಎಂದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಚಿದಚಿತ್ ಸಮಷ್ಟಿಭೂತಯೋಹೋ, ಪ್ರಳಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರ ದಶೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನಾಶವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಳಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಆ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಯೋಹೋ, ಆ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಯೋಹ ಅಪಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಿಗೂ ಪರಮ ಪುರುಷ ಯೋನಿತ್ವಂ, ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಭಾವ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್, ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಶ್ರುತಿಗಳೇ, ವೇದಗಳೇ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ಮಹಾನ್ ಅವ್ಯಕ್ತೇಲೀಯತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಗುಣಸಾಮ್ಯ ಹೊಂದುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವ್ಯಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರೇ ಲೀಯತೆ, ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣ ಸಾಮ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸ್ಫುಟವಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಚೇತನ ಸಮಷ್ಟಿ ಗರ್ಭವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅಚಿತ್ತತ್ವ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಚಿದ್ ಮಿಶ್ರ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ
ಪ್ರಧಾನಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂತಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ಉಕ್ತಿ. ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷರಂ ತಮಸಿಲೀಯತೆ, ಅಕ್ಷರವು ತಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ತಮಸ್ಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿದ್ ಭಾಗ ಇದು ಅಚಿತ್ ಭಾಗ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ಬರೆದ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಪಂಚಭೂತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಶರೀರ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿಯಾದಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ. ಮಹತ್ತು, ಅವ್ಯಕ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಕ್ಷರಂ ತಮಸಿಲೀಯತೆ, ಅಕ್ಷರವು ತಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ತಮಸ್ಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿದ್ದಾಗ ಚಿದ್ ಭಾಗ ಇದು ಅಚಿತ್ ಭಾಗ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ಅವಸ್ಥೆ. ಇದು ಲಿವಿಂಗು, ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾ ಸದಾಸಿ ನೋ ಸದಾಸಿ, ಇದು ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಗೋಚರ. ಇಂತಹ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ ಶರೀರಕನೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೋಚರ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ತಮಃ ಪರೇ ದೇವ ಏಕೀಭವತಿ ಎಂಬುದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಹದಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀಯತೆ ಲೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲೀಯತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏಕೀಭವತಿ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಕವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕವಾದದ್ದು ಏಕವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಿದ್ರೇನೆ ಏಕೀಭವತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದು ವೈಯಾಕರಣಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದಂತ ಮಾತು. ನೈಯಾಯಿಕರು ವೈಯಾಕರಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡೋರು, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅಂತ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಭಗವಂತನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಚೇತನವನ್ನಾಗ್ಲಿ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಾತ್ ಪರತೋ ದಿದೆ ದ್ವೇ ರೂಪೇ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಶ್ಚ ವಿಪ್ರ. ಹೇ ವಿಪ್ರ, ಈ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದಶಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಕೃತಃ ಕರ್ತಾಹ ಸತ್ಯವತಿ ಸೂನುಹು ವ್ಯಾಸ, ಅವನಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನೋ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅದು ಬೇರೆ, ಅದರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ, ಇನ್ಯಾವನೋ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಯಾವ್ದೋ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚರಿತ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್, ಅದೇನೋ ಮಾನಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೇ ವಿಪ್ರ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಮೈತ್ರೇಯ ಇವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಾತೆ, ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಶಬ್ದವು ರೂಪವಾಚಿ. 2 ರೂಪಗಳು ಉದಿತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ತಮಸ್ ಸಂಜಾಯತೆ ತಮಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ದಿತೆ ಎಂದು ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ದಿತೆ ಎಂದರೆ ವಿಭಕ್ತಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ತಸ್ಯೇವ ಯೋನ್ಯೇನ ಧೃತೆ ವಿಯುಕ್ತೆ ರೂಪಾಂತರಂ ತದ್ವಿಜಕಾಲ ಸಂಜ್ಞಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರುಗಳು ವಿಯುಕ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಣವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಸಮಷ್ಟಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಮಯಾಖ್ಯಾತ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅದು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಪುರುಷಶ್ಚ ಜೀವತತ್ವವು ಸಹ ಉಭೌ ಏತೋ ಈ 2 ಕೂಡ ಲೀಯತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಲಯವಾದರೋ ಪುರುಷದ್ವಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೋ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಆಧಾರ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನು ವಿಷ್ಣು ನಾಮ
ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸಹ ಆತನು ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗೀಯತೆ ಸ್ತೋತ್ರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಧಾತೃ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ರುದ್ರ, ಸತ್, ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮ, ಶಿವ, ಶಂಭು ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೆ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ರುದ್ರನಲ್ಲ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಅಂತ. ಅವನು ಮೂರ್ಖ. ಯಾರು? ಕ್ರಿಮಿಕಂಠ ಚೋಳ. ಶಿವಾತ್ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಭಾಗ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ, ಆನಂದ, ಅಮಲ ಸ್ವರೂಪ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಗಿಂತ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಪರಶಿವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಾದವು ದೂರೀಕೃತ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಯಾವ್ದೋ ತಾಮಸ ಪುರಾಣಗಳು, ಆ ಕಥೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವತ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವನು ಶಿವ ಯಾರು ಉಮಾಪತಿ, ಅವನು ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ವಿಷ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ, ನಾನ್ ತುದಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ವಿಷ್ಣು ಹೇಳದ್ನಂತೆ, ನನಗ್ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನಂತ, ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು ಶಿವ ಅಂತ ಇವನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋದ, ಎಷ್ಟೋದ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದು. ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುನ್ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ತಲೆ ಒಳ್ಳಾಡ್ಸು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಸುವಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅದ್ರ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳು ಹೇಗೇಗೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಆಚರಣೆ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಹೋಬಲದಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಸು, ಆನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ. ಆ ಹಸು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆನೆ, ಹಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್. ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಪರ್ಶನ ದರ್ಶನಂಚ ಗೋ ಸೂಕ್ತ ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಗೋವಿನ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟು ಇದು ಅಂತ, ಗೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಾದವರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೋ ಪೂಜೆ. ಗಾವೋ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ವಿಚರಂತಿ ಯಜ್ವನಃ ಗಾವೋ ಭಗೋ ಗಾವ ಇಂದ್ರೋ ಮೇ ಅಚ್ಚಾತ್ ಗಾವ ಸೋಮಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಸ್ಯ ಭಕ್ಷಃ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋ ಪೂಜೆ ಮೊದಲು ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗಿನವರು ಉದಕ್ಷಾಂತಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ವಿಚಿತ್ರದ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಇರ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಗೃಹ ವಸುಮಂತೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪದ್ಯ ಇಂದ್ರರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ಸು, ವರ್ಚಸ್ಸು, ದೀರ್ಘವಾದಿದು, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ವೇದದ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ, ಅದು ಮನೆಗೂ ಶಾಂತಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನೇ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಹೋಗಿ ಜಪಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಪ್ರವೇಶನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪದೇಶ ಶಾಂತಿ. ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಇರ್ಲಿ, ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ, ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಪರಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ದೂರೀಕೃತ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನದಿಂದಲೇ ಇದು ವ್ಯಕ್ತ. ನಾರಾಹ ಅಯನಂ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಇವನು ಮಾರ್ಗ, ಇವನೇ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾರಾಯಣ. ಈಗ ನಾರಾಯಣಾಯ, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ನ ಅನ್ಯಃ, ಇದು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಯ ದೇವತೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂದಿಸಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಾನಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಏವ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ,
ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೇ ಸೇರಿದವನು. ಇದು ಆತ್ಮದ ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತೇನೆ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ ಸವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ. ಓಂ ಇತ್ಯಗ್ರೆ ವ್ಯಾಹರೇತ್ ನಮ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ನಾರಾಯಣಾಯೇತ್ಯುಪರಿಷ್ಟಾತ್. ಓಂ ಇತ್ಯೇಕ ಅಕ್ಷರಂ ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಓಂ. ಆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮಧುರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ, ಅವನೇ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ. ಸ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅತ ಪುರುಷೋಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಕಾಮಯತ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯರು. ಈಗ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಓಂಕಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಮಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ಮೇಲ್ ಡೆಮ್ಯಾನೆನ್ಸ್, ಮೂರ್ಖರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಂತವ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೌನ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ನಾವು ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡದ್ ಸಾಧಿಸ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಂಕಾರ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾವುದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಅದದ್ದು ತಿಳಿದಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರುಷರು ಇದ್ರದಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ ಜನರ ಅಪಲಾಪಗಳು. ಶ್ರುತಿಗಳು ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಆತನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಅವನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಆತ್ಮ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಮ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನಂದು ತೆಗಿರಿ ಎಲ್ಲ. ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೋ ಹೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಅಹಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗೋ ಕಿಲ್ ದಟ್ ಈಗೋ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸೋಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ನೀನ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ, ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ಕಿತ್ಕೊಳ್ ಬಾ, ಅವನ್ನ ಒದ್ದು ಕಳ್ಸೋ, ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡು. ಇದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅಡ್ವೈಸು. ಇಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸು, ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚ ರಿಲೇಷನ್. ಅವನ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು, ಏನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಈ ಕೆಲಸವೋ ಆ ಕೆಲಸವೋ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಅಂತಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹುಟ್ಟಿರೋ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಎರಡು ಊಟ ಸಿಗೋಲ್ವೇ? ಏನು ಕೆಲಸ, ದುಡ್ಡು, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅರ್ನ್, ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪ ಅನರ್ಹ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರಕವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಂದ
ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಡಿದ್ದು ಸಂಕುಚಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದಂತ ಚೇತನ ತತ್ವ. ಸೊ 3 ತತ್ವಗಳು. ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಕಾರಣ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವನು ಒಂದ ತತ್ವ, 2 ಅಥವಾ 3 3 ರಿಯಾಲಿಟೀಸು. ಹಾಗೆ ಅಚೇತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಚೇತನ ತತ್ವ. ಈ ಚೇತನ ವರ್ಗವು ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಃ. ಈ ಚೇತನವು ಅಚೇತನವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಶೇಷವಾದ ಸ್ವತ್ತು ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ. ಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಅವನೇನೇ ಈಗ ಶರೀರ ಆತ್ಮ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶವ. ಅದು ಪುರುಷ ಅಂತಾನು ಕರೆಯಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತಾನು ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 60 ವರ್ಷನೋ 80 ವರ್ಷನೋ ಇದ್ದಂತ ಶರೀರ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಈ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ಓಡಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಅದು ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಆ ಶರೀರ ಯಾರಿಗಾಗಿತ್ತು? ಈಗ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೇನಂತೆ, ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ತಿನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವೀಟ್ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ, ಎದ್ ಓಡಾಡು, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಶರೀರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ, ದಿಸ್ ಸೋಲ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಯಾವುದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ವಿಧಿಯೋ ಪೌರುಷವೋ ಅಂಧ ಬಲವೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಚೇತನ ವರ್ಗವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರ. ನೋಡಿ, ಶೇಷವಾದ ಸ್ವತ್ತು ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ, ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ತೋರುವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು, ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಮನುಷ್ಯ, ದೇವತೆ, ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ ದೇವೋ ನ ಮನುಷ್ಯ ನ ಮರ್ತ್ಯ. ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್ ಅಲ್ಲ ಮಲಿಯುಮಲ್ಲನ್. ಪುರುಷನ ಭಗವಂತ, ಗಂಡಸ ಹೆಂಗಸ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ನಾವೇ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದೋ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗೋಗಿದೆಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಡೋಣ. ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಡಾಡಿದ್ದು, 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆಲ್ಬಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 6ನೇ ತಿಂಗಳು, 8ನೇ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷಕ್ಕಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಚರಣೆ ಏನು ಸರಿಯಾದ್ದು? ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು 2 ದಿವಸ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ
ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸನ್ರೈಸು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ. ಓ, ಆಗೊಂಬೆಯ ಅಸ್ತಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ, ಏನು ಆನಂದ. ಭ್ರಮಾಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಾರದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೂ ಇಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಜ್ಜಲ್ ತಿನ್ಸಿ. ಯದುಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಅಭೋಜ್ಯಂ ಯದ್ವಾ ದುಶ್ಚರಿತಂ ಮಮ ಸರ್ವಂ ಪನಂತು ಮಾಮಾಪೋ ಅಸತಾಂಚ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಗಸ್ವಾಹ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಂಜಲ್ ತಿಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಶುದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಂಜಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವರ್ಷವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂವತ್ಸರ, ಅಯನ, ಋತು, ಮಾಸ, ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯೋ ನೀನು, ನಾನೇನಿಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದೆ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ. ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಶರೀರ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಐತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಚಕ್ಷುಷ, ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ವರುನಾಳ್ ಕಾಣಮಾರಾಯೇ. ಈ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಡವೆ ನಮಗೆ? ಏನೋ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ, 60 years ಯಂಗ್, ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಆಚರಣೆಗಳು ಅದನ್ನೇನೆ. ಅದು ಏನೋ ಇದು ಬರ್ತ್ಡೇಗಳು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತರ ಆಡ್ಸೋಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ, ಜಯಂತಿ, ಯಾವ ಮಾಸ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥಹೀನ ಅದು ಆಚರಣೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ, ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಮೌನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಅನಧ್ಯಯನ ತ್ರಯ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಾನು ಯಾರು? ಏನು ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ? ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು, ಅದಾಯ್ತು, ಹೆಸರಾಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವ? ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಾಯ್ತೆ, ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದನೆ ನಾನು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಶೇಷವಾದ ಸ್ವತ್ತು, ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ, ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗುವುದು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವುಳ್ಳಂತಹ ಚಿದ್ರವ್ಯ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರ ಶರೀರ ತಾನೇ ಕಾಣೋದು, ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದು ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಶರೀರ. ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ, ಇವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಾಡಿದವನು ಭಗವಂತ. ಆ ಚಿತ್ ದ್ರವ್ಯ ಚೇತನ ಅದು ಅಣುವಾಗಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಪ್ರಳಯಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರೆತ ಹಾಗೆ, ವಿಭಾಗ ಅನರ್ಹ ಸಂಶ್ಲೇಷ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ? ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗ ಅನರ್ಹವಾದಂತ ಸಂಶ್ಲೇಷ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್, ಇದು ಚೇತನ ಅದು ಅಚೇತನ ಅಂತ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಗೆ ನೀರು ಈ ಕಡೆದು, ಅದು ಯಮುನೆದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಏಕೀಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ.
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕ್ಷೀರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರೆತ ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗ ಅನರ್ಘ ಸಂಶ್ಲೇಷ. ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಈ ನೀರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಹುವಾಗಿ ತೋರಿ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುವಿಕೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ದೂರವಾದುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡುದು. ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವ ನೊಪ್ರಾವಿಶತ್ ತದನು ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸತ್ಯತ್ಯಚ್ಚ ಭವತಿ. ಸತ್ ತ್ಯತ್ ಆಗಲು ಸ್ವರೂಪತಃ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅನುಪ್ರವೇಶ. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎರಡು ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಭಾವವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಿಂದು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷ್ಯದ್ದು ಮೂಲ. ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತಗಳಿಗೂ ತಾನೇ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ತಾನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದರೆ ತನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಾಮಕರುಂಟೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವದೇಶಿಗಳು. ನೀನೇ ನನ್ನಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತೋರೋ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಬರುವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಬಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾಭಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವರಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನೀರ್ ನಡುವೆ ಅವಳಕ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ எழுதுறா, அவளுக்கு திருப்பி திருப்பி எழுதுறான்னு சொன்னீர. அந்த இதுல டிவில ஒரு நாள் வந்து இந்த பகவான தசரதனுக்கு பிறந்தவ அன்வயன்னு ராமன் சொல்லிருக்கா மாமா. டிவியில் ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಯ வைக்கிறதுக்கு சொல்றான்னு விட்ட. நாம இது மாதிரி இக்குறா வியூஸ் வேறு வேற இக்குறா எல்லாம். இப்போ இந்த நையாயிக்கா மீமாம்சகா இவ ಎಲ್ಲ சொல்றாಳೆ பெருமான் ಒರ್ಮೆ ಇಕ್ರಾನು ಅತ್ನೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಪುರುಷಾನಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ, ಆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಅದು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ತಾರೆ, ಅವನಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪದವರು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ, ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಹಾಗಂತ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳದಂತೆ ಶಿವನಿಗೆ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರಯ, ಅವ್ರ ದಾರಿ ತಪ್ಸೋ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥನೇ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. அது எந்த ஆதாரத்து மேல சொன்னாரோ அவருக்கு தெரியல. ஒரு நாள் வந்தது இப்படி டிவில பகவான் சொன்னா இப்படி
தசரனுக்கு பிறந்த அல்மையானே ராமர் அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னு. இந்த பில்டிங்ல பகவான் அவன் எழுத்துலாம் புஸ்தகம் எழுதியிருக்கானே அந்த மாதிரி அது கேட்டகரிக்கு சேருது. நமக்கு என்ன ஆதாரம்? இது வால்மீகி ராமாயணம், வால்மீகி ராமாயணம், ಗೋವಿಂದರಾಜಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದ್ಲು ಇರ್ಕನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 16 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂಗೆ ಇರ್ಕನ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ. அதுல கோவிந்தராஜிய விசிஷ்டாத்வைத்த பரமா இருக்கிறது. நமக்கு நம்ம ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காளோ ಅದೇ ಉಪಾದೇಯ. ಎಂತಕ್ಕೇಂದ್ರದೆಯೋ ಅವ சொல்ற ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ ನಂಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಸರಿ ಮಾಮ, ಓಕೆ.